बंधु माने स्वागत करुच्ची कहानी दुनिया को। आज मु आपण मानू मु निजे लिखिथिबा एक कहानी सुनाइबाकू जाउछि। कहानीटर ना हेउछि मु तुमे और तुम निमंत्रण। मु सिद्धार्थ राउत। आपण माने शुणुछंती यूट्यूब चैनल सिडवेट रे मो द्वारा लिखित एक गल्प जार ना हेउछि मु तुमे और तुम निमंत्रण। कहानीटी संपूर्ण काल्पनिक। कहानी संकलन रे जदि किछि त्रुटि रही जाय थाए तेबे क्षुद्र लेखकटी को क्षमा करिवे। एबे आसंत शुणिबा कहानीटी। भुवनेश्वर उत्कल यूनिवर्सिटी रे मो इंग्राजी रे पीजी करूथाए। भुवनेश्वर रे गोटे छोट घर भड़ा नहीं मु रहुथाए। घर मोर मयूरभंज जिले रे। हेले ओडिशार सबुठु भल यूनिवर्सिटी रे पढ़िबार इच्छा मोर अनेक दिन थिला। सेथिलागि भुवनेश्वर रे उत्कल यूनिवर्सिटी रे एडमिशन नेइथिले। प्रकृत रे किंतु मयूरभंज जगटा सहरी भुवनेश्वर ठारू यथेष्ट गुण रे भल। लोक गुड़ाक सेठी भारी सरल। एठिका लोकों कथा तो न कहवा भल। प्रथम दिन भुवनेश्वर रे पहुँची यूनिवर्सिटी रे परीक्षा देवाकू आसीथिले। बस रु ओल्हेछि कि नाही पछ पकेट्रु पर्सटा खोली रिक्सावाला को पैसा देवाकू बाहर करिवा पई हाथ मारला बेलकू पकेट छाए पर्सटा गुआड़े गायब। बाध्य होई मते मोर जने बंधुक ठारू धार नहीं से दिनटी चलिबाकू पड़िला। अवश्य से धार पैसा तक आज पर्यंत मु तांकू देवी देवी कही फेराई पारु नाही। बंधुसुलभ गुणर प्रतिपादन करने जाई शेष रे बंधु जनक मते से धार पैसा तक माफ करने को बाध्य हेले। मु किंतु तांकू प्रतिश्रुति देइछि सुविधा देखि तांकू तक पैसा तक फेराई देबी। अवश्य सेटा अलग कथा जे मोर से प्रतिश्रुति से दिन बुदबुद होई मिलाई गला जो दिन मु मोर हजिला पर्सटी को मोर उक्त साहाय्यकारी बंधुक तकिया तल उद्धार कली। एमिति तो मु गपिबाकू भारी भल पाए। घरे गजर गजर न होई 2 घंटा बसीगले मो मुंड बिंधिबाकू आरंभ करे। जदिओ मु यह जानी थाए जे मो अजथा गपगुड़ाक शुणी घरे समस्तक मुंड बिंधिबाकू आरंभ करुची, मु किंतु मो करमंडल एक्सप्रेस परी मुहटाकू बंद करी रखी पारे नहीं। किंतु यूनिवर्सिटी रे मते भारी जगी रखी चलिबाकू पड़े। सेठारे मु मोर अन्य एक प्रकार इमेज बढ़ाई। मते यह भल भाव जना थिला जे टीचर्स और सहपाठी मानकू निज आड़क अट्राक्ट करिवार अछि तो निजर चालीचलन समस्त टिके भिन्न हेबा उचित। मो यूनिवर्सिटी मध्य रे यथेष्ट गंभीर रहे एवं यथासंभव मु मोर अपीयरेंस को एक ब्रिलियंट स्टूडेंट परी करिबाकू चेष्टा करे। अवश्य मोर नॉलेज सेते निम्न धरण नुहे। सत कहवाकू गले मु मो यूनिवर्सिटी रे प्रकृत रे टॉप करुथिली। अल्प दिन मध्य रे मु शिक्षक मानकर यथेष्ट निकटतर होई पारथिली। क्लास रे जेकोसी डिस्कसन रे मु इन्वॉल्व रहउतली। मो बंधु माने मोर सानिध्य लाभ करी सुख पाती। मु मध्य सेमानक सह मिसिबाकू भल पाए, किंतु जेतिकी आवश्यक सेतिकी मिसे। गर्ल्स माने मो सह मिसिबाकू बोध हुए भय प्रकाश करती। अवश्य से माने मो सह मिसिबाकू इच्छा प्रकाश करी भय जोगु मिसी पारती नाही कि मो सह मिसिबार सेमानकर कौनसी इंटरेस्ट नाही से कथा मु सठिक जाने नाही। तेबे से माने मते भय करती अनुभव करी मु गर्वित उल्लसित और उद्दीपित हुए। मासे हेब मोर जने बंधु मो सह मो रूम रे भड़ा नहीं रहउतांती। से मध्य मो सह उत्कल यूनिवर्सिटी रे इंग्लिश रे पीजी करथांती। ना तांकर सुनील, पक्का रोमियो खंडे आम सुनील बाबू। पृथ्वीराज होई संयुक्ता को उठाई आनिबा परी चरित्रटी आसी। अवश्य मो सह व्यवहार तांकर अत्यंत मार्जित और भद्र। दिने क्लास करी रूम को फेरु फेरु वर्षा रे भिजी मते ज्वर होईगला। तापर दिन मु क्लास को जाई पारली नाही। 3टा बेलू सुनील रूम को फेरी धोईदुआ होई ता बेड रे बसी मुह पोछुथिला। मु पचारली आज यूनिवर्सिटी रे कौन हला? कौन हेब, क्लास को गोटे नुआ रमणीर आगमन होईची। नाटा श्वेतपद्मा। नाटा जेमिति रूप मध्य सेमिति, स्मार्ट मध्य सेमिति आउ इंटेलिजेंट मध्य सेमिति। एणिकी बाबू आपणकर प्रतिद्वंदी होईगले आजिर चर्चिता श्वेतपद्मा। से मध्य क्लास रे रॉकेट परी आंसर देउची। एथर तमे टिके जगी रखी उत्तर देव। एक कथा तो ठीक जे तुमर एक छत्रवादी साम्राज्य उपरे श्वेतपद्मार प्रबल आक्रमण। श्वेता? ओहो, श्वेतपद्मारू श्वेता आउ पचारछु कौन?
ସେ ଅବଶ୍ୟ ତୋ ବିଷୟରେ ମୋ ପାଖରୁ ସବୁ ଜାଣିସାରିଛି। ମାନେ ମାନେ ପୁଣି କ'ଣ? ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ କିଏ ଟପ୍ କରେ। ମୁଁ ତୋ ନାଁ କହିଲି, ଆଉ ତୋ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏପରିକି ମୁଁ ତୋ ସହ ରହୁଛି ଓ ଏଠାକାର ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି। ତୋତେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଅଯଥା ଗପ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଧେ। ତୋତେ କିଏ କହୁଥିଲା ଏଠାକାର ଠିକଣା ଦେବାକୁ? ହଉ ହଉ, ଆଉ ବିରକ୍ତ ହୋନା। ନେ ନୋଟ୍ଟା ନେ, ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହୋଇଛି ପଢ଼ିନେ। ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜ୍ୱର ନ କମିବାରୁ କଲେଜକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଘରେ ବସି ଖାଲି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ସ ଲେଉଟାଉଥିଲି, ଆଉ ଶ୍ୱେତା ବିଷୟରେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଯେ ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ? ତା କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋତେ କେତେବେଳେ ନିଦ ହୋଇଯାଇଛି ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ବେଳକୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ନିଦରୁ ଉଠି ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଦେଲି ଓ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରୁ ଇଂଲିଶ ଆର୍ଟିକଲଟିଏ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏତିକି ବେଳେ କଲିଂ ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ମୁଁ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲି ଝିଅଟିଏ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଆର୍ ୟୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ? ୟେସ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଇ ଏମ୍ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା। ଓ ନାଇସ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ୟୁ। ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିପାରେ କି? ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଶ୍ୱେତା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ମୋ ରୁମ୍ଟା ଭାରି ଅସଜଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଟିକିଏ ଝାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ କହିଲା, ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଏକା ରହିଲେ ଏମିତି ହୁଏ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତମେ ଏଠାକୁ କେମିତି? ହଁ, ଗତକାଲି ସୁନୀଲଠୁ ତୁମ ଠିକଣା ନେଇଥିଲି। ତୁମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଗଲ ନାହିଁ। ତମକୁ ମିଟ୍ କରିବାରେ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତମ ଦେହ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି? ଆଜି ଟିକେ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ସୁନୀଲ ଏଯାଏଁ ଆସିନାହିଁ ଯେ? ହଁ, ସେ ମୋତେ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଇ ତା'ର କୌଣସି ଏକ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ନିଅ, ନୋଟ୍ଟା ନିଅ। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା ଦେଖିନିଅ, ଆଉ ମୋତେ କାଇଣ୍ଡଲି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ର ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, କହି ମୁଁ ତା ହାତରୁ ତା ନୋଟ୍ଟି ଆଣିଲି ଓ ତା ହାତକୁ ମୋ ନୋଟ୍ଟି ବଢ଼ାଇଦେଲି। ମୋ ଇଂଲିଶ ନୋଟ୍ଟି ଧରି ସେ ମୋତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ କହି ଯିବାକୁ ଉଠିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲି। ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଶ୍ୱେତପଦ୍ମାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ମାର୍ଟନେସ୍ ମୋତେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲା। ପରଦିନ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି। ଶ୍ୱେତା ଆସି ମୋ ନିକଟରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଲା। ମୋତେ ମୋ ଖାତା ଫେରାଇ କହିଲା, ତୁମ ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଏଣିକି ତ ମୁଁ ତୁମ ଖାତା ରେଗୁଲାରଲି ନେବି। ମୋ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲି ଓ ତା ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱେତା ଓ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଘନିଷ୍ଠ ହେଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଅଜାଣତରେ ପରସ୍ପରର ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ଦିନେ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପାର୍କକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲୁ। ପାର୍କରେ ବସି ଦୁହେଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ। ଏକଥା ସତ ଯେ ମୋ ନିକଟରେ ସର୍ବମୋଟ 5 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଅପମାନିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ୱେତା ତା ମନି ପର୍ସରୁ 20 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ମୁଁ ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ କେବଳ ତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଥାଏ। ତାପରେ ଶ୍ୱେତା ମୋତେ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ମୁଁ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବାର ଆଳ ଦେଖାଇ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଲି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ନାସ୍ତିର କାରଣ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମ ନିଜ ଘର କେଉଁଠି? ଗଞ୍ଜାମ। ଆଉ ତୁମର? ମୟୂରଭଞ୍ଜ କହି ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ପଚାରିଲି, ତୁମ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ସମ୍ବଲପୁର GM କଲେଜରେ ଫିଜିକ୍ସରେ ରିଡ଼ର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ ବାପା? ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଫିସର। ଏହିପରି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲା। ଶ୍ୱେତା ସହ ସମୟ କିପରି କଟିଯାଉଥିଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ପାର୍କରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱେତା ମୋ ହାତରେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ରୁମ୍କୁ ଆସି ମୁଁ ଚିଠିଟି ପଢ଼ିଲି। ଚିଠି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ମୋ ପ୍ରତି ଶ୍ୱେତପଦ୍ମାର ନୀରବ ପ୍ରେମ ଆବେଦନ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ତା'ର ଏହି ପ୍ରେମ ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ପରଦିନ କଲେଜରେ ମୁଁ ଶ୍ୱେତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏକ ନୂତନ ଢଙ୍ଗରେ ଆବିଷ୍କାର କରୁଥିଲି। ସେଦିନର ତା'ର ବାଙ୍କ ଚାହାଣୀ ହସ ମୋତେ ଉଲ୍ଲସିତ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମୋର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲି। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିଡ୍ଭିଡ୍ରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଗଳ୍ପ ମୁଁ, ତୁମେ ଓ ତୁମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। PG ପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ପୁଣି ଏକାଠି PhD କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲୁ।
ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନଶୀଳ ଥିଲି। ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ ପାଇବାର ମୋର ଅନେକ ଦିନର ଦୁର୍ବାର ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ଓ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ମୋର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା, କାରଣ ମୋର ସଫଳତାକୁ ଶ୍ୱେତା ତା ନିଜର ସଫଳତା ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ମୋଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦିନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେପରି ଅନେକ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନଟି ମୋର ସାର୍ଥକ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ୱେତା ଆସି ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇ କହିଲା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ତୁମେ ଜେଏନ୍ୟୁରେ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛ। ସେଦିନ ବୋଧହୁଏ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣି ମୋଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲା ଶ୍ୱେତା। ତା'ର ଖୁସି ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ଏ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସେ ପାଇଛି। ତାପରେ ମୋତେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ନଥିବା ସମ୍ମାନ। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲି ସେଠାରେ ମୋର ପ୍ରଶଂସା। ଆନନ୍ଦ, ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଗର୍ବରେ ମୁଁ ଫୁଲି ଉଠୁଥାଏ। ମୋ ସହ ସମାନୁପାତି ହୋଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାଏ ଶ୍ୱେତା। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ନିକଟକୁ କଲ୍ ଲେଟର୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇଲି। ଏଠାରେ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କଲି। ପିଲାମାନେ ଓ ଜେଏନ୍ୟୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହି ମୁଁ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ମୋର ଅନ୍ତଃଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଉଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ବୋକା, ଅଶିକ୍ଷିତ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି। ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥିଲା ଯେ ମୋର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ଶ୍ୱେତାର ଏକ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି, ତାହା ମୋ ମନରୁ କ୍ରମଶଃ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ପରିଶ୍ରମ କରିଛି? ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି ମୁଁ, ତେଣୁ ଏହାର ଫଳ କେବଳ ମୋତେ ହିଁ ମିଳିଲା। ଆଉ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲେ ଏକା ଶ୍ୱେତା କାହିଁକି, ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ମୋ ମନରେ ଶ୍ୱେତା ପ୍ରତି ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା କ୍ରମଶଃ ଦୂର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେଇଥିଲି ଯେ ଏଥର ଘରକୁ ଗଲେ ଶ୍ୱେତାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖା କରି ତାକୁ ମୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇ ଆସିବି। ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ 3 ଦିନ ଥାଏ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥାଏ। ଘରର କଲିଂ ବେଲ୍ଟା ବାଜି ଉଠିଲା। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ୍ ଦରଜା ସେପଟେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୋ ହାତକୁ ଏକ ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଓ ଏକ ଚିଠି ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଯଥେଷ୍ଟ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ବଡ଼ ଲଫାଫାଟି ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ଏବଂ ଚିଠିଟିକୁ ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣରେ କାଢ଼ିଲି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିଦେଇ ଚିଠି ସହ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇଦେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଚାଲିଗଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଚିଠିଟି ପଢ଼ିଲି। ଲେଖାଥିଲା, ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନେବ। ଚିଠିଟି ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ମୁଁ ମୋର ଅନିଚ୍ଛାରେ କରୁଛି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ଘର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମତି ସହ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ରହିଛି। ମୋ ସହ ତୁମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମିତ ରଖିବା ଉଚିତ ହେବ। ଏଣିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବି। ତଫାତ୍ ଏତିକି, ଜଣେ ଲେକ୍ଚରର ନିକଟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ବିରାଟ ଶିଳ୍ପପତି ଘରେ। ତୁମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମଝିରେ ଆଉ 5 ଦିନ ରହିଲା। ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି କାମ୍ୟ, ତୁମେ ଜୀବନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପାଅ। ଇତି ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା। ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ମୁଁ ଲଫାଫା ଭିତରେ ପୂରାଇ ଦେଲି। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟି ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା। ଲେଖାଥିଲା, ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ୱେଟ୍ସ ଅମରଜିତ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ସହ ଲଫାଫା ଭିତରେ ପୂରାଇଲି। ଲଫାଫାଟିକୁ ଧରି ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲି ଓ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଚିରି ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। କେମିତି କେଜାଣି ମନଟା ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଛାତ ଉପରେ ବସି ବିତି ଯାଇଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କଲି। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କିଏ ମୋତେ ପରାଜିତ କରିଦେଲା। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣକୁ ଅବହେଳା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇ ମୁଁ ମୋ ଛୁଟିଟାକୁ ଆଉ ମାସେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲି। କେମିତି କେଜାଣି ସେଦିନ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱେତାକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛି, ତା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ନ କରି।
କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତକୁ ବିଦାୟ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧର କାହାଣୀଟି ମନଛୁଆଁ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଗଳ୍ପଟିକୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସିଡ୍ଭିଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ନୂଆ କାହାଣୀ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯେହେତୁ ଏ କାହାଣୀଟି ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ। ନମସ୍କାର।